یہ ایک موازنہ ہے جس کو جان کر آپ کو خود ہی احساس ہوگا کہ اسرائیل اس پوری دنیا پر کس طرح سے حکمرانی کر رہے ہیں اور کیوں کر حکمرانی کر رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں کہ وہ اس پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ ایک مسلم پاکستانی گھرانے کی بہو اسما افتخار کے ہاں ماشاءاللہ خوشی آنے والی تھی۔ شادی سے پہلے ہی ان کی ساس نے کہہ دیا تھا کہ نوکری تو بہو کو کرنی پڑے گی کیونکہ میری بیٹیاں اور بڑی بہو بھی نوکری کرتی ہیں۔ شادی کے 15 دن کی چھٹیوں کے بعد ہی کپڑے دھونے کی ذمہ داری اسما پر ڈال دی گئی۔ گھر میں 3 نندیں تھیں جو شادی کے انتظار میں بوڑھی اور چڑچڑی ہو چکی تھیں۔ ایک جیٹھ، ان کی بیوی اور 4 بچے تھے۔ ساس، سسر، اسما اور اس کا شوہر گویا 13 لوگوں کے اندر باہر کے سب کپڑے دھونا اسما کی ذمہ داری تھی۔ بڑی بہو کھانا پکاتی تھی، ایک نند صفائی کرتی، ایک برتن دھوتی اور سب سے بڑی نند بیمار تھی۔ پہلے کپڑے دھوتی تھی، اب ان پر سے ہر ذمہ داری ہٹا لی گئی تھی۔ اسما نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے کچھ فروٹ وغیرہ لا دیا کریں، ان دنوں میں ذرا صحت بنے گی۔ میری تنخواہ تو آپ کی امی لے لیتی ہیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ اسما کے شوہر نے ایک طوفان برپا کر دیا کہ میری امی کو غاصب کہہ رہی ہو، گھر کا ہر فرد ان کو اپنی تنخواہ دیتا ہے، تمہیں اعتراض ہے تو گھر چھوڑ دو، جو گھر کے سب لوگ کھاتے ہیں تمہیں وہی ملے گا، تم کہیں کی رانی نہیں ہو، اپنی اوقات میں رہو۔ گھر میں وہی تیز مرچوں کا بھرپور تیل والا کھانا بنتا جسے دیکھ کر ہی اسما کو الٹی ہونے لگتی۔ رفتہ رفتہ اس کی خوراک کم ہونے لگی۔ ایک بار دودھ پینے کی کوشش کی تو ساس نے یاد دلایا کہ تمہارے میکے میں تمہیں کیا نصیب تھا جو یہاں نخرے دکھا رہی ہو۔ بہرحال آفس میں باس کی ڈانٹ کھاتے، گھر میں ساس اور میاں کے تانے سنتے، مختصر ترین غذا کے ساتھ اسما نے 3 پاؤنڈ کے ایک بچے کو جنم دے دیا جس کا نام بھی ساس نے رکھا۔ عبد المعید شروع سے ہی انتہائی ناتواں تھا۔ اب دوسری جانب بات کرتے ہیں میڈی ڈیوڈ کی۔ میڈی ڈیوڈ ایک اسرائیلی گھرانے کی بہو تھی۔ اس کے گھر خوشی آنے والی تھی۔ میڈی کو روز صبح ایک ادارے میں جانا پڑتا جہاں اسے 3 گھنٹے تک ریاضی کی مشقیں حل کرائی جاتی تاکہ بچہ ذہین پیدا ہو۔ اس کے بعد وہ گھر آ کر مچھلی سے بنا اپنا دوپہر کا کھانا کھاتی۔ شام میں بادام، دودھ، کھجور اور دیگر پھل وغیرہ کھاتی۔ رات میں بیف، دالیں وغیرہ۔ دن میں کم از کم 2 گھنٹے سکون حاصل کرنے کے لیے موسیقی سنتی۔ سرکاری طور پر اس کو وظیفہ دیا جا رہا تھا تاکہ وہ ایک صحت مند یہودی کو پیدا کر سکے۔ اس کی ساس اور شوہر کا رویہ بھی نہایت مثبت تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے ایک ایسا یہودی بچہ پیدا ہو جو نوبل پرائز حاصل کر سکے۔ 80% یہودی ہی ہمیشہ سے نوبل پرائز حاصل کرتے آئے ہیں۔ 17 جنوری 1990 کو آخرکار میڈی کے ہاں 8 پاؤنڈ کا سولیہن جوزف پیدا ہوا۔ اس کی ماں بھی بہت صحت مند تھی اور بچے کو بہترین ابتدائی غذائیں دے رہی تھی۔ 3 سال کی عمر میں اسے نشانہ بازی، تیر اندازی اور دوڑ کی مشقیں شروع کرا دی گئیں تاکہ یکسوئی اور فیصلہ سازی کا عنصر پیدا ہو۔ سلیہن کو بہت اخلاق و تہذیب بھی سکھایا جاتا۔ اس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں آپس میں بات نہ کرتا۔ ایک دن سلیہن بہت حیران ہوا۔ اس کے ماں باپ ہر مہمان کی بہت تواضع کرتے تھے، مگر ایک بھارتی مہمان جب سگریٹ پینے لگا تو سلیہن کے والد نے اس سے کہا کہ آپ گھر سے باہر جا کر سگریٹ پئیں۔ مہمان نے کہا سگریٹ کی 80% فیکٹریاں یہودیوں کی ہی ہیں۔ تو سلیہن کے والد نے جواب دیا کہ ہاں وہ ہمارا بزنس ہے مگر یہودی اسموکنگ نہیں کرتے، جیسا کہ ہم تمام دنیا کے بچوں کو کارٹون نیٹ ورک اور ڈزنی ورلڈ دکھاتے ہیں مگر اپنے بچوں کو ہم تیر اندازی، گھڑ سواری، تیراکی اور ریاضی سکھاتے ہیں۔ ہمارے اسرائیلی بچے کیلیفورنیا کے بچوں سے ذہنی استعداد میں 6 سال آگے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو کس بچے کو ڈاکٹر یا سائنٹسٹ بنانا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں اپنے کتنے بچوں کو بزنس مین یا انجینئر یا سیاستدان بنانا ہے۔ ہر ایک کی اسی حساب سے ساری زندگی ٹریننگ ہوتی ہے۔ سلیہن جوزف جب 6ٹھی جماعت میں گیا تو اسے پروجیکٹ دیا گیا کہ $3000 کی سرمایہ کاری سے $10,000 کما کر دکھائے۔ اسے 3ری جماعت سے کاروباری حساب کتاب پڑھایا جا رہا تھا مگر وہ صرف $7,000 ہی کما سکا۔ اس ناکامی پر اسے کاروباری ریاضی کی ایکسٹرا کلاسیں لینا پڑیں اور 7ویں جماعت میں وہ اسکول کے فراہم کردہ $5,000 سے $16,000 کمانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ ایک پکا یہودی بن چکا تھا۔ اب وہ جو چاہے مضمون اپنے ہائی اسکول کے لیے منتخب کرتا مگر صرف سائنسی مضامین کی اجازت تھی اور سلیہن نے نیوکلیئر فزکس کا انتخاب کیا۔ یہ وہ سال تھا جب سلیہن نے زندگی میں پہلی بار چپس،
पेप्सी और चॉकलेट चखे, क्योंकि सारा कचरा खुराक यहूदी बच्चों को मना होती है। सुलेहन को भी ये पहला तजर्बा आखिरी तजर्बा रहा और उसको माँ बाप से बहुत डांट पड़ी। अब वो फिर से जेब में खजूर और बादाम रखता है, जो टॉफियों और अलम गलम से बदरजहा बेहतर हैं। जब सुलेहन तालीम से फारिग हुआ तो उसके वालिद ने उसे न्यूयॉर्क के एक इदारे में भेजा। सदियों के सूदखोर यहूदी इस इदारे में यहूदी बच्चों को बिला सूद कर्जे फराहम करते थे, ताकि यहूदी बच्चे अपने हुनर तालीम के मुताबिक कारोबार का आगाज करें, न कि नौकरियां ढूंढते फिरें। पढ़ाई तक ये सोच कर न करें कि नौकरी मिल जाए, बल्कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए कोई नया कारोबार करें। सुलेहन को अपनी तलब के मुताबिक कर्जा मिल गया। उसने इसराइल में एक लेबोरेटरी खोली, जहां उसके सब साइंसदान दोस्त भी उसके साथ मिल गए। उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी से उन लोगों ने वो हथियार बनाया कि दुनिया का हर मुल्क इसराइल से डरने लगा। अब दूसरी जानिब बात करते हैं इस्मा की। इस्मा के नौकरी पर जाने के बाद दादी के लिए अब्दुल मुईद को संभालना मुश्किल हो जाता। बस चिप्स, टॉफियां और दीगर अलम गलम देकर उसको बहला फुसला कर रखती। इन्हीं चीजों से उसका पेट इतना भर जाता कि वो खाना खा ही न पाता। खाता भी तो मिर्चों और तेल की भारी मिकदार उसका पेट आए रोज गड़बड़ कर देती और वो कभी सेहत पकड़ ही न पाया। अस्मा आते ही वॉशिंग मशीन लगाती और कपड़े धोने में जुट जाती। रात को फारिग होती तो खाना खाते ही सो जाती। अब्दुल मुईद को माँ का प्यार और तरबियत मिल ही न पाई। तरबियत बस ये मिली कि दादा दादी को मारते, ताया ताई को मारते और अब्बू अम्मी को मारते। 5 साल का हुआ तो एक करीबी स्कूल में दाखिल करा दिया गया कि मोहल्ले के बच्चों के साथ ही जाएगा और आएगा। माँ बाप की अदम तवज्जुही की बिना पर अब्दुल मुईद की कारकर्दगी इंतहाई खराब थी। रोज अबू धुनक कर रख देते कि पढ़ता क्यों नहीं, लेकिन कभी उसको लेकर नहीं बैठे कि आओ आज तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास किया। अपनी माँ से जब अपनी मुश्किल कहना चाहता तो उनको कोई न कोई काम याद आ जाता। फूफियों ने तो बेदाम गुलाम समझ लिया था। अस्मा की गैर मौजूदगी में सारे काम अब्दुल मुईद से ही लेती। अब उसके पास पढ़ाई का क्या वक्त रह जाता। इंटर में आर्ट्स लिया, फिर बीए किया। अब सारी दुनिया में नौकरी के लिए जूतियां सिखाता फिरता है। अस्मा बूढ़ी और बीमार हो गई है, मगर इसका शौहर उसका इलाज करवाने के बजाय दूसरी शादी कर चुका है। सामईन, हमने एक मुस्लिम खानदान और एक इस्राएली खानदान का तकाबुली जायजा पेश किया है। ये एक आम मतवसत तबके के घराने हैं, ताकि समझा जा सके कि इस्राएली दुनिया पर हुकूमत क्यों कर रहे हैं और मुसलमान क्यों जवाल का शिकार हैं। एक इस्राएली बच्चा पैदा होने से पहले ही तरबियत पाना शुरू कर देता है, जबकि एक मुसलमान बच्चा होने से पहले ही तनाव की कैफियत से आशना हो जाता है। अब आप खुद फैसला करें कि कामयाब कौन होगा, यहूदी या मुसलमान। आप गौर करें कि यहूदी एक बाकायदा मंसूबाबंदी के साथ चल रहे हैं और वो अपनी नस्लों की ऐसी ठोस तरबियत करते हैं कि हर आने वाली नस्ल पिछली नस्ल का एजेंडा लेकर आगे बढ़ती है। किसी नस्ल पर भी उनकी हिकमत अमली में खलाल नहीं पैदा होने पाता। कोई बच्चा अपने आबा व अजदाद की हिकमत अमली से इख्तिलाफ नहीं करता और यहूदियों के मंसूबे सदियों तक बगैर किसी मुश्किल के जारी रहते हैं, जबकि हम अव्वल तो ऐसी कयादत से महरूम हैं जो मंसूबे बनाए और अपनी नस्लों की इसके मुताबिक तरबियत करे। दूसरे, हम जाती सतह पर भी सिर्फ ये सोचकर अपनी औलाद की तरबियत करते हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा ले। हम कभी कौमी और उम्मत के नुक्ते नजर से अपने बच्चों को तैयार नहीं करते, जिसका खुमियाजा पाकिस्तान भी भुगत रहा है और उम्मते मुसलमा भी। यहूदियों की एक और खूबी जो उनकी तरक्की की जमानत है वो ये है कि वो एक दूसरे का रास्ता नहीं काटते, बल्कि एक यहूदी दूसरे यहूदी की मदद करता है। सारी दुनिया को उन्होंने सूद दर सूद के चक्कर में फंसाया हुआ है, मगर एक यहूदी जब दूसरे यहूदी को कर्ज देता है तो एक पैसे का भी सूद नहीं लेता, चाहे कितने अरसे में रकम की वापसी हो। यहूदी खानदान जो इसराइल में बसते हैं उनमें तलाक की शरह सिर्फ 3% है, वो भी सिर्फ शोबिस वगैरह से वाबस्ता लोगों में। आम यहूदी खानदानों में तलाक मुमकिन ही नहीं। वो जानते हैं कि एक मजबूत कौम के लिए सबसे पहले मजबूत खानदान जरूरी है, ताकि बच्चों की तरबियत उम्दा अंदाज में हो। यही वो लोग हैं जो दुनिया भर को ड्रामों और फिल्मों के जरिए तलाक की तरबियत दे रहे हैं। मर्दों की तफरीह के इतने जराए पैदा कर दिए हैं कि उनको घरों में दिलचस्पी महसूस ही नहीं होती, बल्कि वो खानदान को एक अनचाहा बोझ समझने लगते हैं जो उनकी आजादी और तफरीह की राह में रुकावट है। और फिर आखिरकार बच्चों की जन्नत उजड़ जाती है। ये बच्चे किसी मामू या खाला के घर सारी जिंदगी ये सुनते हुए गुजार देते हैं कि निकलो हमारे घर से, या बुरे बाप की बुरी औलाद, या जैसी माँ वैसे बच्चे।
यहूदी अपने बच्चों को अपनी तमाम मजहबी कुतब और मजहबी रसूमात अजबर करा देते हैं। अगर उनका अकीदा हजरत ईसा के दौर में था कि वो आएंगे तो दुनिया में यहूदियों की हुकूमत कायम होगी, तो आज भी वो न सिर्फ एक मसीह का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि उनका बच्चा बच्चा दज्जाल मसीह की आमद का मैदान तैयार कर रहा है। शाम की तबाही भी दज्जाल की आमद की निशानी है, जिसे वो दिल लगाकर पूरा कर रहे हैं। वो समझते हैं कि वाकईतन ऐसा ही होगा। ये भी समझते हैं कि तुर्की, मिस्र, मदीना, इराक और तमाम अरब ममालिक ग्रेटर इसराइल का वो नक्शा है जिनकी फतह के बाद ही दज्जाल आ सकेगा और तमाम दुनिया को यहूदियों की जागीर बना देगा। वैसे सच्ची बात तो ये है कि यहूदी इतने मुत्तहिद और ज़हीन हैं कि अब भी तमाम दुनिया पर बिलावास्ता उन्हीं का कब्जा है। वो जो चाहते हैं वही होता है और अरब हुक्मरान खुदा को खुश करने से ज्यादा यहूदियों को खुश करने की फिक्र में रहते हैं। मेरी यहूदियों से कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है, मगर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को वो जिस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ताहम ये बात सही है कि हम अपने रब के अहकाम पर अमल करें तो उनकी साजिशें कुछ नहीं कर सकती। अब यहूदी भी हैं तो वो उस वक्त तक हमारे मुसलमान को या इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हम में से कोई उसका राजदार साथी न बने, उसके एजेंडे को मुसलमानों में तरवीज न दे। तो फिर गलती किसकी है? बराहे मेहरबानी अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें। ये वो लोग हैं जिन्हें इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की फौजों में शामिल होना है। इनको ईमान की लौ दें। इस सोच के साथ इनकी तरबियत न करें कि ये बस किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी यहूदी के मुलाजिम बन जाएं। याद रखें कि मर्जी तो फिर सारी दुनिया में बॉस की ही चलती है, मुलाजिम की नहीं। उम्मीद है कि ये चश्मकुशा बात आपको पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सैयदा अमरीन आलम ने इस तहरीर को लिखकर वाकईतन आंखें खोली।